So just I'm revising the topics. Okay, so till now we have discussed about the number system. Okay, so we have discussed about this number system. So in this number system we have discussed the three important number systems, actually four important, that is one decimal, binary, binary, octal, and and hexadecimal. hexadecimal. Okay, in the meanwhile I may ask the questions. I don't know, actually if I that may take time. Okay, right. So we have discussed about the different types of decimal number systems. Okay, so decimal number system, yeah, decimal, binary number system, binary, and after that octal and hexadecimal. Okay? So this is our first topic. So number systems are used to represent the numbers. Okay, so numbers ni represent cheyadaniki we will use this number system. So decimal, it is nothing but base 10, which will contain 0 to 9 digits. 0 to okay? 9. Yeah, binary is base 2, which will contain only Base 0 2, and 1. 0 and 1. Yeah, octal Base 8. Base 8. 0 to 7. 1 0 to Hexadecimal 7. Base 16. 0 to 0 to 9. 0 to 9 and A to A, B, C, D, E, F. Right. Okay. So this we have discussed. 1 minute, I think I can. Yeah. Okay. So after this one, yeah. So we will discuss about the conversions. Okay, how to convert from one number system to another number system. So we discussed about the decimal. Okay. So in next we discussed about the conversions. Okay. In these conversions, first, if we have decimal, then there for this decimal also we have two types. Okay, normal decimal number and fractional decimal number fractional with numbers, dots. Right. value. So 10.5. Right? These are the two best decimal numbers. This you have to convert into three other formats. That is base 2 format, and the next one is base 8, and the next one is base format, base 16 format. Okay. So this we have discussed. So 20 base 2. అప్పుడు మాత్రం 20 ఇలా చేస్తాం. ఓకే, అదే 8 అయితే బేస్ 8 తోటి చేస్తాను, అదే 16 అయితే 16 తో చేస్తాను. క్లియర్? Yes. Yeah. And in case of this one, what we will do, 10 same thing. 10 ని నేను బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2 తో చేస్తాను, అదే సేమ్. బట్ ఓన్లీ 0.5 ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తాను నేను? Multiply into 2. Okay, so that's it. And base 8 అయితేనేమో ఫస్ట్ 8 తో చేస్తాను, అదే ఇదైతే 0.5 into 8. ఓకే, సో ఇదే 10 ని 16 తో చేస్తాను, సేమ్ థింగ్. ఓకే, 0.5 into multiply with 16. Okay, yeah, this is for decimal. Okay, this is for the decimal conversion. And the next one we have discussed about this. 1 minute. Yeah, so this is about decimal, and the next one is your binary number. So if you have this, binary means nothing but base 2, and base 2 also we have two formats, that is 10001 and the next one is 1000.101. Okay, these are the two formats. So the first one I can convert into base 10 and base 8 16. and base 16. Correct? 16. Okay. Yes, sir. And this also same thing. So for this one, what we have did, for base 10 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను? యా, బేస్ 10 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే Positional weights yeah, correct, right. 0 1 2 3 4. So 1 into 2 power 4 plus మిగతా అన్ని 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 into 2 power 0. That's it, nothing but 2 power 4 is 16 plus 1 17. Okay, so this is this one. And base 8 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే this is very simple. Anyone? 3 groups. Very good. Okay, 3 group చేస్తాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 1. This is your base 8. Okay, next base 16 అయితే 4 group. So this is 4, and మిగతా 4 చేయాలంటే దీని ముందు 0 యాడ్ చేయొచ్చు. So this is your 1 and 1. Okay, clear? Yes, sir. This is your base 16. అదే ఇలా నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? బేస్ 10 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2 power minus 1. Positions. 0 1 2 3. అదే డాట్ తర్వాత ఉన్న వాటికి -1, -2, -3. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీన్ని ఇంటూ చేయడము.
సేమ్ థింగ్ అదే బేస్ 8 లోకి అయితే గ్రూప్ 3 గ్రూప్ చేయడము, 3 వేవ్ groups. చేస్తే 3 గ్రూప్, అదే 16 అయితే 4 గ్రూప్ చేయడం అంతే. ఓకే, 4 groups. so this is about binary to the remaining things. Okay, and next we have discussed about the next one. What is this one? If you have octal number కూడా 2 types ఉండొచ్చు, that is, but octal number always we have only 0 to 7 మాత్రమే ఉంటది, అందుకని 2 6 ఒకటి octal number అవుతుంది. 2 9 అనేది octal number కాదా? No, sir. No, No, sir. Right. sir. Can't, Okay. sir. Yeah, because octal number contains only 0 to 7. Okay, so this is 7 4 5, so this is octal number. Okay, so this is your octal number, this is your octal number. If they give octal number, they may ask you to convert into base 10, and they may ask you to convert into base 16, and they may ask you to convert into base 2. Base. Okay, 2. so if it is octal number and they are asking you to convert into base 10, then what will you do? Base 10 లోకి చేయాలంటే 2 into 8 power 1. so position 0 1, so 2 into 8 power 1 plus 6 into 8 power 6 into 0, 8 power 0. so 8 to the 16 plus 6 22. Okay, right, and 26 ని ఒకవేళ మీరు this is base 8, so దీన్ని ఒకవేళ if they ask you to convert into base 2, అప్పుడు ఏంటి చెప్పండి? 0 1 0 3 Base bits number are binary. double Very 1 good. Okay, very good. Just 3 bits అంతే. Okay, ఫస్ట్ దానికి 3 బిట్స్, సెకండ్ దానికి 3 బిట్స్, 3 గ్రూప్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, అదే 2 6 అనే దాన్ని బేస్ 8 నుంచి 16 లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే 4 bits. already convert అయిన first బైనరీ లో నుంచి 4 బైనరీని మళ్ళీ వెరీ గుడ్, వెరీ 4 గుడ్. 4 బిట్స్ గ్రూప్ సో ఇప్పుడు binary దీంట్లో దాని నుంచి ఇది అన్నట్టు 6 ఇది ఏమవుతుంది? 1 6 తర్వాత 1. వెరీ గుడ్. 1 1. That's it. Okay, this we have discussed. Okay, like this we can do for the hexadecimal also. Okay, so these conversions, and after doing the conversions, then we discussed about the binary addition. Okay, binary arithmetic operations. Okay, binary arithmetic operations in which we performed addition, and the next one is subtraction, and next one multiplication, and the last one division. Division. Okay, these 4 we have discussed. Okay, so addition is very simple, right? Addition, so this is binary addition. Okay, so addition అన్నప్పుడు నాకు ఏంటిది? If I have total 2 binary numbers, if I have, then sum I can generate and carry. Okay, so 0 0 0 1 1 0 1 1, so 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 నే 1 is the sum and carry is 0, 1 is the sum and carry is 0, 1 1 అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? 0 sum 1. 1 1 అంటే ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, అంటే ఇది క్యారీ అన్నట్టు. సో క్యారీ అనేది 1, సమ్ అనేది 0. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, 13 plus 36 అన్నప్పుడు మీరు యూ విల్ డూ దిస్ 1 1 0 is 1 0 is 0 is 0 1 1 is 1 0, so that's why you will place 1 and 0 here. 1 1 is 1 0, so 1 1 is 1 0, 1 1 is 1 0. Okay, so you will do that one. Subtraction. Okay, what is this subtraction? Okay, 1 minute. అప్పుడు బేటా This is for the subtraction. Okay, yeah, so binary subtraction. So this is your binary subtraction, in which I think hope it's visible, right? Binary subtraction. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. సో ఇక్కడ 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 minus 0 కాబట్టి మనకి ఏంటిది? 0 నే. 0 is the difference and 0 is the borrow. Okay, in case of addition అయితేనేమో if it is addition, in case of this addition we will call it as sum and carry. Yes, sir. But in case of subtraction we will call it as difference and borrow. So 0 minus 0, so that's why difference is 0 and borrow is 0, and 0 minus 1. Okay, so మనకి 1 minus 0 no problem. 1 minus 0 అన్నప్పుడు నాకు తీయలే yeah, I'll have you mute. పెట్టింది Mute. Okay, right. So if it is 0 0 means I have difference 0, borrow 0, and 1 0. Hello, hope everyone is yeah, hello, Yes, sir. audible, right? Yes, sir.
Yeah, Yes, sir. 1 0 అన్నప్పుడు 1 Yes, sir. 0 కాబట్టి 1 minus 0 కాబట్టి 1 అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది. Borrow I didn't take, so that's why it is 0. Okay, and 1 minus 1 means 0 is the difference and I didn't take any borrow, so that's why borrow is 0. But only 0 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఏం చేస్తానంటే I will take the borrow. Okay, I will take the borrow. So if it is I will take the borrow like 1 0, I will take the borrow 1, I will take borrow as 1. So 1 0 అన్నప్పుడు ఏంటిది అది నాకు ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. సో 2 minus 1 కాబట్టి ఏంటిది 1 వస్తుంది. 1 is the difference. అండ్ ఇక్కడ ఈ 1 ని నేను బారో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఉండదు కాబట్టి 0 అన్నట్టు. సో దట్స్ వై 0 ఇస్ ద బారో. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని we performed this one. Okay, so we have seen I think yeah, so if I take this one like we will take, so only subtraction only you may have. So 1 0 0 0 and 0 0 0 1. Okay, so this is the case. So 0 minus 1. So 0 minus 1 కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను 1 అని ప్లేస్ చేస్తాను. 1 అని ప్లేస్ చేస్తాను. 1 అని ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఇది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బారో 1 తీసుకుంటాను కాబట్టి నాకు ఏంటిది 1 0 అవుతుంది. సో 1 0 అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 0 అన్నప్పుడు 2. సో ఐ థింక్ 1 minute. ఇక్కడ నుంచి బారో తీయాలి. యా, సో ఇక్కడ నాకు సో జనరల్ గా ఇక్కడ 1 minute ఇది కాదు. సో ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్ గా జనరల్ గా 0 minus 1 ఇక్కడ నుంచి బారో తీసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ కూడా బారో 0. సో ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏంటిది బారో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇది 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 2 అన్నట్టు. సో 2 ఉంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బారో తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుంది 1 0. ఇక్కడ కూడా 2 అన్నట్టు. సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ నుంచి నేను బారో తీసుకుంటాను కాబట్టి ఇక్కడ 1 అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1 0 నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 2. సో అప్పుడు 2 minus 1 is 1, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 and this is 0. Clear? 0. Okay, Zero. clear, right? Yes, sir. Right. So in the same manner if I take this one okay, సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ నాకేంటిది ఇక్కడ నుంచి నేను బారో తీసుకోలేను కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఇది 1 0 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకోవాలి. దట్స్ వై ఇక్కడ 0 అవుతుంది, ఇక్కడ 1 0 అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 2 ఉంది అన్నట్టు. ఓకే, సో 2 కూడా 2 నే. సో 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1 అండ్ ఇక్కడ 0 కాబట్టి ఇది 1 1 0. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. Yeah, this is your thing we have discussed. 1 minute. Yeah, we have discussed about this one. Yeah, so this is your subtraction. Okay, so subtraction, and after that subtraction we have discussed about this multiplication. Multiplication is very simple. Okay, I think no need to explain, right? And the next one is your so 1 minute. And after this multiplication we have this division. Okay, so in case of this division also, లైక్ మీకు ఆన్సర్ అయితే ఈజీగానే తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏంటిదంటే మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు అనుకోండి, సో 1 0 1 0 1 0 ఇచ్చేసి దిస్ డివైడెడ్ బై 0 0 0 1 1 0. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 1 0 1 0 1 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటిది 1 0 1 0 1 0. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 1 2 3 4 5. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 into 2 power 5 plus 1 into 2 power 2 plus 1 into 2 power 1. So what is this one? 32 plus 4 plus 2. That is 32 plus 4 is 36. 36 plus 2 is 38. So this is your 38 divided by 6 అన్నట్టు. అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది 38 ని 6 తో చేస్తే 6 ఎంత? 6 36. 6 is the 36. So 2. So మనకి రిమైండర్ అనేది 2 రావాలి. And Yes, sir. this one is your quotient. Okay, quotient అనేది 6 రావాలి. మీకు ఆన్సర్ అయితే తెలిసిపోతుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు యూ కెన్ డూ. ఓకే, clear, right? Okay. Yes, That's sir. it. And after that we have 1 discussed into 2 power 3 sir. 1 into 2 power 3. Yeah, అందుకనే మిస్టేక్ వచ్చింది. 1 into 2 power 3 that is nothing but 8. So 42. So 42 ఇక్కడ 6 7s 42. ఎంత 42 నా? Yes, sir. Yeah, 0 is the remainder. Okay, so that's why మీకు ఇక్కడ 0 వచ్చింది రిమైండర్, ఇక్కడ 7 వచ్చింది. ఓకే,
మీరు ఇది అంటే మీరు ఇలా చేసినా కానీ అదే వస్తుంది. ఓకే, సో మీరు దీంట్లో whenever you are doing this one you require both operations. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇదే చూసాను అనుకోండి, if I take this one like 1 0 1 0 1 0 and I am doing with 0 1 1 0. ఓకే, సో 0 1 1 0 కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 తో చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు 0 1 1 0. ఓకే, సో ఇక్కడ 0 వస్తుంది, 1 - 1 is 0 అండ్ ఇక్కడ 0 - 1 అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకోవాలి, బారో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 0 అవుతుంది 1, సో 1 0 అంటే 2 2 - 1 is 1. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి 1 తీసుకుంటాను, అప్పుడు మళ్ళీ 1 తో చేస్తాను, అప్పుడు ఏంటిది 0 1 1 0. సో 1 - 0 is 1 అండ్ 0 1 ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ బారో తీసుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బారో తీసుకుంటాను, అక్కడ 1 0 అవుతుంది. 1 0 అంటే 2 అంటే 2 లో నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ బారో తీసుకుంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 1 0 అంటే 2. I think but 2 - 1 is 1. 1 - 1 is 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను 0 ని తెచ్చుకుంటాను. ఓకే, 0 తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 1 చేస్తే ఏమవుతుంది 0 1 1 0. సో 0 - 0 is 0, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0 0. So this is your 0. This is the remainder and this is the quotient. Okay, clear, right? Yes. Yes, Are we sir. clear, right? Yeah. And after this we discussed about the negative numbers. Okay, so how these negative numbers are represented. How these negative numbers are represented. For representing these negative numbers, I have 3 ways. One is your signed magnitude representation, and another one is 1's complement, and next one is 2's complement. Clear? Okay. In case of this signed magnitude representation, signed magnitude. Okay. Signed magnitude. That is nothing but a number unna gaani daniki extra oka bit ni add chestanu. That is your sign bit. Okay. Okay, sir. If it is +9, then 1 0 1 1 0 0 1 ఇక్కడ ఒక బిట్ ఉంటుంది, అది 1 అవుతుంది 0 అవుతుంది. ఓకే, 0. ఈ సైన్ బిట్ 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్ నెంబర్, అండ్ సైన్ బిట్ ఈస్ 1 అయింది అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ నెగటివ్ నెంబర్. Negative number. Yeah, these two this is about signed magnitude representation, and the next one is 1's complement. Okay, so 1's complement. Okay, in case of this 1's complement, positive numbers are represented exactly same as binary numbers. Okay, only negative numbers are represented by shifting the bits. Okay, negative numbers -13 అని ఉంది అనుకోండి, 13 కి మామూలుగా ఏంటిది 13 అంటే, సో అక్కడ మీకు ఇస్తారు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 బిట్ 8 బిట్ రిప్రజెంటేషన్ లేకపోతే ఏంటిదా అనేది తెలుస్తుంది మనకి. 8 బిట్ మోస్ట్లీ 8 బిట్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి 8 బిట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8. సో నార్మల్ గా 13 అంటే ఏంటిది మనకి 1101. 1101. సో దీని ముందు అన్ని జీరోలే ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే, నార్మల్ +13 అనుకోండి, నార్మల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ నెగిటివ్ నెంబర్ 1's కాంప్లిమెంట్, నెగిటివ్ నెంబర్ ఒకవేళ నాకు సైనడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో నెగిటివ్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఏంటిదంటే నాకు అది 8 బిట్టా 4 బిట్టా మన ఇష్టం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 బిట్ దెన్ ఎక్స్ట్రా బిట్ ఈస్ 5th బిట్. క్లియర్? Yes. Sir. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 8 బిట్ అని అనుకుంటే నాకు 9th బిట్ అనేది పాజిటివ్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ కి యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, నాట్ Yes, sir. 9th బిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 8 బిట్ అనుకుంటే నాకు 7 బిట్స్ నార్మల్ నెంబర్ వస్తుంది, ఆ 8th బిట్ ఏదైతే ఉందో అది సైనడ్ దానికి యూజ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, Yes, sir. Yes, sir. సో అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు 13 ఉంది కదా, 13 అంటే 1 minute, జస్ట్ వెయిట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ కాల్. Okay, right. So if I am having this my +13 అయితేనేమో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకవేళ అది 8 బిట్ అని అనుకున్నాను అనుకోండి, 6 7 బిట్స్ అనేవి నార్మల్ నెంబర్ చేయడానికి నెంబర్ రాయడానికి యూజ్ చేస్తాను 7 బిట్స్. అండ్ ఓన్లీ 8th బిట్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ అయితేనేమో దెన్ ఐ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 0, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ -13 అయితేనేమో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? Yes, sir. యా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ 1's కాంప్లిమెంట్ లో అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాను, పాజిటివ్ నెంబర్. బట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే ఆల్రెడీ నేను రాసిన పాజిటివ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దానికి నేను ఏం చేస్తాను, షిఫ్ట్ చేస్తాను బిట్స్. Yes. అంటే 0 ఉన్న దగ్గర 1 వస్తుంది,
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0. Okay, so this is your minus 13. Okay, clear, right? Yes, sir. okay అదే టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో Yes, sir. అయితేనేమో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాను. సేమ్ థింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో అయినా టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో అయినా పాజిటివ్ ఈవెన్ సైనెడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో అయినా పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, you should get the clarity, right? Yes, If it is a positive number, ones complement, two's complement and signed magnitude representation 3 numbers లో సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు సైనెడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో అయితేనేమో లాస్ట్ బిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను 1 అని చేస్తాను. అదే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అయితేనేమో ఆల్రెడీ ఉన్న పాజిటివ్ నెంబర్ కి నేను జీరోస్ వన్స్ కింద, వన్స్ ని జీరోస్ కింద షిఫ్ట్ చేస్తాను. అదే టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చిన వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కి నేను ఏం చేస్తాను, S1. ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తాను అంతే. ఓకే, క్లియర్, రైట్? So that Yes, is sir. one thing. Yes, sir. And after this one, we discussed about the subtraction or arithmetic operations using ones complement form. Okay, so I think that is important. Signed numbers. Okay, ones complement, two's complement. Okay, I think this is over. So yeah, in case of this signed magnitude, signed numbers, same thing, signed magnitude form, ones complement and two's complement form. 1 minute, just wait. Okay, right? Okay, clear, right? Yes, Yes, sir. Hope I am audible. Okay, right. Yes, sir. So minus 42 అన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేశాను, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ అయితే ఫస్ట్ ప్లస్ 42 రాస్తాను. ప్లస్ 42 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేశాను, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాసాను. ఓకే, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ సైనెడ్ నెంబర్స్, రైట్? సైనెడ్ నెంబర్స్, టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద బైనరీ నెంబర్. ఓకే, జస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చిన దానికి 1 యాడ్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ది సైనెడ్ నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద signed Range. numbers? Okay, these are all over addition subtraction. Okay, only thing addition subtraction. ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు నాకు 2 పాజిటివ్ నెంబర్లు అయినాయి అనుకోండి, సమ్ అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఒకటి పాజిటివ్ నెంబర్ అండ్ ఒకటి నెగిటివ్ నెంబర్ అయినప్పుడు సమ్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. అదే ఏ బి అని అనుకున్నప్పుడు ఏ అనేది నెగిటివ్, బి పాజిటివ్ అయితే సమ్ అనేది నెగిటివ్ వస్తుంది. ఏ నెగిటివ్, బి నెగిటివ్ అయినప్పుడు సమ్ అనేది ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అండ్ యా, సో 7 and 6 బోత్ పాజిటివ్ అంటే నార్మల్ గా మీరు యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ 15 అండ్ -5 ని యాడ్ చేయమని అంటాను. అప్పుడు పాజిటివ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, yes, sir. Yes, sir. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డిస్కార్డ్ దిస్ క్యారీ. ఓకే, క్యారీ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది మీరు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ఏంటిదంటే వెన్ ఎవర్ ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే మనం నార్మల్ గా ఏం చేస్తామంటే 15 అనేది నార్మల్ గా రాస్తాను. అదే -5 ని మీరు ఏం చేస్తారంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్, అదర్ వన్స్ కాంప్లిమెంటా టూస్ కాంప్లిమెంటా అది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెదర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంటా టూస్ కాంప్లిమెంటా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అయితేనేమో ఐ థింక్ హియర్ ఐ డెంట్ మెన్షన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. యా, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ విత్ సైన్ అండ్ నెంబర్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్. ఓకే, సో టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ 15 యాస్టీస్ గా టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో ఎలా రాస్తానో రాయాలి. 15 ని ఇప్పుడు ఇది టూస్ కాంప్లిమెంటా వన్స్ కాంప్లిమెంటా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో చేసినప్పుడు ఒకవేళ నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సబ్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 15 ని మీరు టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తారు, -5 ని కూడా టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తారు. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, 15 ని టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో అంటే నార్మల్ గా పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఎలా ఉంటుందో అలా రాస్తారు బైనరీ నెంబర్. అండ్ -5 ని టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలని అంటే ఫస్ట్ 5 ని చూడాలి. 5 అంటే ఏంటిది, నాకు 4 zeros వస్తాయి. నెక్స్ట్ 0 1 0 1 0 1. -5 కాబట్టి ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అన్నప్పుడు 1 1 1 1 1 0 1 0. మరి టూస్ కాంప్లిమెంట్ అన్నప్పుడు జస్ట్ 1 యాడ్ చేస్తాను. సో దట్స్ వై 1 1 1 1 1 0 1 1. Okay, so this is -5 in 2's complement form. Okay, so 5 ones వస్తున్నాయి, 0 1 0.
ఐ థింక్ ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేశారు. బట్ మనకి టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయినప్పుడేమో డైరెక్ట్ గా 1 వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ రైట్? హలో, Yes, Yes, sir. sir. I think I will explain with this one. I think it's visible, right? 15 and minus 5. Yes. Okay. So Yes, 15 sir. minus 5 మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా తెలుసు, ప్లస్ 10 తెలుసు మీకు. బట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ యూజ్ చేసి చేయాలా, వన్స్ కాంప్లిమెంట్? ఫస్ట్ మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ద్వారా చేద్దాము. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ద్వారా చేస్తేనేమో 15 ని 0 0 0 0, వాట్ ఈస్ 15? 1 1 1 1, రైట్? Yes. -5 అనేది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కావాలంటే ఫస్ట్ 5 అని అంటే ఏంటిది? 0 0 0 0 0 1 0 1, కరెక్ట్? రైట్. 101. అండ్ -5 Yes, ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 1 1 1 1 0 1 0. సో దట్స్ వై 4 వన్స్ రాసుకుంటాను, 1 0 1 0. సో ఈ రెండింటిని జస్ట్ ఎడిషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే 15 minus 5 is nothing but 15 plus వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 5. క్లియర్? సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 5 వచ్చింది. సో 1 వస్తుంది. ఇది 1 1 అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 1, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 is 1 0. సో ఏదైతే క్యారీ వచ్చిందో దాన్ని ఏం చేస్తానంటే, ఏదైతే క్యారీ వచ్చిందో దాన్ని యాడ్ చేస్తాను. Discard. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో ఏదైతే క్యారీ వచ్చిందో దాన్ని యాడ్ చేస్తాను. దట్స్ వై 1 1 is 1 0 1 0 1 0 0 0 0. What is this one? Yeah, what is this one? 10 కదా? సో మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ గానే వచ్చింది కదా? Yes. Yes, sir. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు క్యారీ వస్తే దాన్ని యాడ్ చేస్తాను. ఆ క్యారీని మనం ముందే యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో క్యారీని ఏం చేస్తాను నేను? Discard. డిస్కార్డ్ చేస్తాను, అంతే. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సైన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. మనకి మోస్ట్లీ సైన్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓవర్ఫ్లో వస్తే దాన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తాం. అది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో కాదు, టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో ఓవర్ఫ్లో వస్తే డిస్కార్డ్ చేస్తాం. సో దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, యా, సో ఐ థింక్ ఐ విల్ గో టు, యా. సో after this one, after that ones complement, twos complement and threes complement, we discussed about the binary codes. Okay, so binary codes are classified into 4 types. What are those one? Weighted codes, unweighted codes, Unweighted binary codes, coded decimal, binary and coded alphanumeric decimal, codes. Okay, alphanumeric. yeah, weighted codes ante nothing but each digit will be assigned with some weights. Some weights are assigned to the position. Okay, so each position 123 అని ఉంది అనుకో, ఇది 0 పొజిషన్, ఇది 1 పొజిషన్, ఇది 2 పొజిషన్. సో ఫర్ ఈచ్ వన్ సమ్ వెయిట్ ఈస్ అసైన్. సో దట్స్ వై 1 into 2 power 2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బేస్ 2 అంటున్నామా, బేస్ 8 అంటే 8 తోటి చేస్తాను, ప్లస్ 2 into 8 power 1 ప్లస్ 3 into 8 power 0. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెయిటెడ్ కోడ్స్. అండ్ అన్వెయిటెడ్ కోడ్స్ అంటే వెయిట్స్ ఆర్ నాట్ అసైన్డ్ టు ద ఇండివిజువల్ డిజిట్స్. ఓకే, క్లియర్? And next we discuss about this binary coded decimal, BCD code, in which will contain only 0 to 9. 9. Okay, 0 to 9 మాత్రమే ఉంటాయి. 10 నుంచి 15 వరకు we are not using, ఇవి యూజ్ చేయము. ఓన్లీ 0 to 9. ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ 953 అని ఇచ్చారు అనుకో, అప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? 9 కి ఏంటిది? 1001. అండ్ 5 కి ఏంటిది? 01. 01. అండ్ నెక్స్ట్ 0011. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్. ఓకే, సో బీసీడీ కోడ్. సో మీకు బీసీడీ కోడ్ లో అంటే మీకు 953 ఒకవేళ మీరు కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. ఓకే, సో 2 తోటి చేయాలి కాబట్టి దెన్ ఇట్ మే కంటైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆల్సో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బీసీడీ కోడ్. బట్ బీసీడీ కోడ్ అనేది కరెక్ట్ గా రిజల్ట్ రాదు కరెక్ట్ గా, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, బీసీడీ కోడ్ లో ఏంటంటే ఇండివిజువల్ నెంబర్స్ ని వీ విల్ కన్వర్ట్ into each corresponding binary number. Okay, alphanumerical codes అంటే which will contain both numerical values ఉంటాయి దాంట్లో and alphabets ఉంటాయి. Okay, the examples are like ASCII code and ABCDIC code. Clear? So we have discussed about this. Yeah, so next we have discussed about these weighted codes. In case of these weighted codes, each position is assigned with some weight. Okay, then those are called weighted codes. Okay, what is the definition for weighted code? Is nothing but
weighted code is a code in which each position is assigned with some weights. Okay. So what are the examples for this weighted codes is 8421 code. Okay. So this is nothing but one is the weight that is assigned to 0 position, 2 is the weight that is assigned to 1 position, 4 is the weight that is assigned to 2nd position, 8 is the weight that is assigned to 3rd position. Okay. Clear? Yes, sir. And next one is 2421 code. Okay. So 2 is the position assigned to 3rd position like this. 4 is the weight assigned to 2nd position. 2 is the weight. 1 is the weight for assigned for 0. And one more code is 84 minus 2 minus 1. Okay. So ila different codes untai. All these are weights. These are the weights which are assigned to the positions. Then those are called weighted codes. So 8421 code lo manaki 0 ni nenu 8421 code 2421 code ila rastanu. అదే 1 రావాలంటే నాకు 8421 లో 0001 అవుతుంది. అదే 1 రావాలంటే ఇక్కడ 0001 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 1 రావాలంటే యా 0111. ఓకే 84 minus 2 minus 1 కాబట్టి ఇందులో నాకు 1 రావాలంటే ఇది 0 అవుతుంది, ఇది 1. 4 minus 2 అంటే 2, 2 minus 1 అంటే 1. అంతే కదా? Yes, sir. యా. సో లైక్ దిస్ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అదే 2 రావాలనుకోండి మనకి అంటే ఇట్ మే బి అనదర్ ఆల్సో వేరే విధంగా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ ద పొజిషన్స్ దట్ ఆర్ అసైన్డ్. ఓకే. ఈచ్ పొజిషన్ ఈజ్ అసైన్డ్ విత్ సమ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్. దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వెయిటెడ్ కోడ్స్. క్లియర్? Yes, sir. Okay. So these are all weighted codes in which each position is assigned with some weights. So based on the weights that are assigned, these are divided into 8421 code, 2421 code, 84 minus 2 minus 1 codes. And the next one is unweighted codes. Okay. In case of this unweighted codes, so weights are not assigned to the positions. Okay. Positions ki weights assigned cheyapothe, then those are called unweighted codes. And the examples for this one is XS3 code and gray code. Okay. XS3 code and another is gray code. So these are very important topics. Okay. In case of this XS3 code, so normal BCD code first rastanu oka number ki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. BCD code antene only 0 to 9 untundi. What is the BCD code? For each number just corresponding binary number. Okay. So 1001. Okay. And what is the XS3 code ante entidi dani ardham? +3. Just +3 యాడ్ చేస్తాను అంతే. S3. ఓకే. 1 1. రైట్. 256 ఇచ్చేసి దానికి XS3 కోడ్ రాయమన్నారు అంటే ఏంటిది? What is the XS3 code for 256? BCD code. First BCD code for each. Yeah, first BCD లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. That is nothing but 0010 and 5 is 0101, 6 is 0110. 01. దీనికి 3 యాడ్ చేయడం అంటే 3 అంటే nothing but 0011, 0011, 001. So this is nothing but 1 1 is 10 1. 0. Next this is 11 is 10, 11 is 10, 11 is 10, and this is 1 1 is 10, 11 is 101. So that is nothing but what is nothing but this is 5 and this is 8 and this is 9. Okay. 9. Clear? This is the XS3 code. Clear? Yes, Yes, sir. sir. And the next one we discussed sir. very important topic, that is your gray code. Gray. Gray code is also called as, what is the another name for gray code? Unit distance code. Yeah, very good. Okay, unit distance code. Okay, because each whenever I am 16 ki 17 ki 15 ki చేసినప్పుడు ఈ 16 కి 15 17 ఇలా 3 డిజిట్స్ కి నేను గ్రే కోడ్ కనుక్కున్నప్పుడు ఈ 15 కి 16 కి మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటది? Only 1 bit. ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ 16 to 17 చేసినా గానీ 1 బిట్ మాత్రమే 1 bit డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీ నెంబర్, ద నెంబర్ దట్ ఈస్ బిలో ద కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ 3 తీసుకున్నప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ కి నెక్స్ట్ నెంబర్ కైనా బిఫోర్ నెంబర్ కైనా ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ఓన్లీ 1 బిట్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఎట్ ఎ టైం. So that's why this is called unit distance code, or also called as cyclic code. Okay, cyclic code. And most common usage of this gray code ekkada use chesam meer already cheppanu nenu. Gray code ni ekkada use chesanu ekkuva? K ma'am. Yeah, very good, very good. Evaramma cheppindi? Harika sir.
ఓకే, వెరీ గుడ్. కే మ్యాప్. ఓకే, కే మ్యాప్ లో మనం ఏం రాసానంటే నేను టేబుల్ రాసేటప్పుడు ఓకే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 వేరియబుల్ దెన్ 0 1 రాస్తాను. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఏం రాస్తాను ఇక్కడ 0 ఇది 1 అవుతుంది. బట్ దిస్ 0 0 0 1 బట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాను నేను 1 1 1 0. ఓకే, ఈ 1 1 అంటే ఏంటిదంటే గ్రే కోడ్ అన్నట్టు. ఓకే, గ్రే కోడ్. ఓకే, సో Yes. this is it is also unweighted code. Okay, both the examples for unweighted code in which there is no position is assigned with the there is no weights are assigned to the positions of the digits. So that's why these are called unweighted codes, in which the examples are XS3 code and the another is your gray code. Okay, so there is a very special feature included in the gray code in which only one bit will change at a time. The decimal in the incremented is only one bit changes at a time. Okay, so that's why this is called unit distance code, or also called as cyclic code, and it cannot be used in the arithmetic operations. Both this gray code gaani lekapothe XS3 code cannot be used for the arithmetic operations. So if they given this binary code, binary to gray code, so binary to gray code, that is nothing but B3 B2 B1 B0. This is your binary number and they are asking you to convert into gray code. Ela chestaru G3 side by side. G3 exclude S. Yeah, so this is your G2. Okay, ఈ రెండింటిని నేను ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేస్తే వచ్చిన నెంబర్ అనేది G1 అండ్ ఈ రెండింటిని సైడ్ బై సైడ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేస్తే I will get this G0. Clear? So 1001 అనేది బైనరీ నెంబర్ అయితే దానికి గ్రే కోడ్ ఏంటిదంటే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇది రాస్తాను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. సో 1 ఉంటుంది. 10 ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, సో ఐ విల్ గెట్ 1. 00 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ 0 and 01 exclusive ఆర్ ఐ విల్ గెట్ 1. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద గ్రే కోడ్. క్లియర్? Yes, sir. And if they give gray code and they will ask you to convert into binary code, that is nothing but G3 G2 G1 G0. అప్పుడు B3 అయితే ఏమవుతుంది, ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దీన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేస్తాం. ఓకే, అలా చేసినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది B2 వస్తుంది. B2 ని G1 ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేస్తే నాకు B1 వస్తుంది. B1 ని G0 ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేస్తే ఐ విల్ గెట్ B0. Clear? Yeah, that's Yes, it. sir. Okay, so this we have discussed, and the last topic for the first chapter we discussed is alphanumeric codes. Okay, alphanumeric codes, in which alphanumeric codes, the name itself contains both alphabets untai dintlo and numerical ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సమ్ స్పెషల్ సింబల్స్ కూడా ఉండొచ్చు, స్పెషల్ సింబల్స్. ఓకే, సో ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్. న్యూమరికల్ అంటే 0 to 9. స్పెషల్ సింబల్స్ అంటే ఇక అన్ని మీకు కీబోర్డ్ పైన ఉన్నాయని అనుకోండి. స్టార్ ఉంటుంది, స్టార్ ప్లస్ మైనస్, గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అండ్ సింబల్, లెస్ బ్రాకెట్స్, అన్ని ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ సింబల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. ఇలా ఉన్న కోడ్స్ ని మనం విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్ కోడ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ ఆల్ఫాన్యూమరిక్ కోడ్స్ ఇస్ ASCII కోడ్, ఓకే, అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్, విచ్ విల్ కంటైన్ టోటల్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్, హౌ మెనీ ఎన్ని ఉంటాయి దీంట్లో మొత్తం? 128. ఓకే, 128 ఉంటాయి. 128, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 to 127. ఓకే, so 0 to 127. So 127 is del character, 0 is nothing but 10, 8 ante 1b, 9 ante 1 slash t, yeah, 8 ante slash b. Slash b is nothing but what is nothing but backspace. 8 is the ASCII value for backspace, 9 is the ASCII value for slash t, tab, 27 is for escape, 32 is for space, okay, and 33 is for not symbol, 34 is for star. Okay, like this. బట్ మీకు మోస్ట్ కామన్లీ 65 అనేది క్యాపిటల్ ఏ యూజ్ చేస్తాము, అండ్ 90 వరకు క్యాపిటల్ జెడ్, అండ్ నెక్స్ట్ 97 అనేది స్మాల్ ఏ, అప్ టు 122 వరకు స్మాల్ జెడ్. ఓకే, స్మాల్ జెడ్. ఓకే, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ASCII వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ASCII, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ EBCDIC. ఓకే, EBCDIC. ఓకే, బట్ నౌ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసి మొత్తం యూనిక్ కోడ్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ లో ASCII ఉండేది, మీకు సి లాంగ్వేజ్ మొత్తం ASCII వాల్యూసే, బికాజ్ 0 to 127 వరకే ఉంటాయి. దాని తర్వాత మళ్ళీ ASCII అనేది మనకి 60 ఫస్ట్ లో 7 బిట్ ఉండేది, దాని తర్వాత 8 బిట్ చేశారు. తర్వాత EBCDIC కూడా 8 బిట్ అంటే నథింగ్ బట్ 256 ఉంటాయి. ఓకే, 2 power 8 అంటే ఎంత?
56. 256. Okay, 2 power 5 అంటే 32. 2 power 6 అంటే 64. 2 power 7 అంటే 128. 2 power 8 కాబట్టి 256 క్యారెక్టర్స్. ఇందులో నాకు ఏంటి అంటే 0 to 127 ASCIIలో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 127 వరకే, అంటే నాకు 127 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే చేయొచ్చు. అంటే క్యాపిటల్ ఏ టు నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్, స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, కొన్ని స్పెషల్ సింబల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ కొన్ని న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇవి మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు 127. అందుకని దీంట్లో మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి దే గో ఫర్ దిస్ EBCDIC. దాంట్లో ఏంటంటే 256 క్యారెక్టర్స్, అంటే ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేశారు. అప్పుడు నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో నేను ఇంకా రాయొచ్చు. అది కూడా సరిపోవట్లేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి ఏం చేశారంటే 16 బిట్ రాశారు. 16 బిట్ అంటే ఏంటిది 0 to 2 power 16 అంటే 65 536. అంటే నాకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకే ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని కూడా యూనికోడే. మీకు జావా కానీ లేకపోతే .NET కానీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ పైథాన్, ఆల్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ యూనికోడ్. ఎందుకు యూనికోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది మీరు ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నారు, అలానే మీరు ఫ్రెంచ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు జావా లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ చైనీస్, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ జపనీస్. అంటే చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లో నేను జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటే నాకు వాయిడ్ అనేది ఉంది కదా, వాయిడ్ అనేది చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాను. ఎందుకనంటే చైనీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఈ 65 536 లో ఉంటాయి. క్లియర్? Okay, sir. So Yes, that's it. That is about this one. And the last topic is I think this one, parity bit. Okay. So parity bit is mainly used for data communication. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినంత డేటా కన్వర్షన్, ఎలా మనం కన్వర్ట్ చేయడం డేటా అనేది. ఓకే, యా స్టాప్. యా, సో నెక్స్ట్ వన్ is, yeah, hope the screen is visible, right? Yes, sir. Hello. Yeah, right. So yeah, stop. Yeah, correct. So in case of ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పింది మొత్తం డేటా, ఒక కంప్యూటర్ లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక నెంబర్ నేను రాసిన, ఒక ఏ అని రాసినా కానీ ఏకి ASCII వాల్యూ అంతా 65 మళ్ళీ నీకు బైనరీలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫైనల్ గా కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది ఏంటిదంటే ఓన్లీ 0s and 1s. ఈవెన్ ఒక మూవీ చూస్తున్నా గానీ మీకు మూవీ అనేది మీకు ఫైనల్ గా మీకు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? మూవీ. ఓకే, ఒక మూవీ తీసుకున్నప్పుడు మీకు మూవీ అనేది ఏమవుతుంది, మీకు మూవీ అనేది నార్మల్ గా మీకు ప్లే అవుతుంది, బట్ కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 0s and 1s. 0 1s అని మీరు ఎలా అనుకోవచ్చు? ఎలా అంటే ఒక మూవీ అంటే నథింగ్ బట్ మూవీ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇమేజెస్. ఓకే, ఇమేజెస్ అంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఆ ఇమేజ్ పక్కనే ఇంకొక ఇమేజ్, ఇలా ఇమేజెస్ ఒక లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అన్ని కలిసి కంటిన్యూస్ గా ప్లే అవ్వడం వల్ల మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, అది కదులుతున్నట్టు. ఓకే, ఐ థింక్ మీరు చిన్నప్పుడు చూస్తుంటారు, ఏది ఒక చిన్న ఒక నెగిటివ్ తీసుకొని ఆ నెగిటివ్ ని ఇలా ప్లే ఫాస్ట్ గా ప్లే చేస్తుంటే మీకు ఒక మూవీ లాగా వస్తుంది. క్లియర్, రైట్? ఈవెన్ మీరు ఒక చిన్న ఇమేజెస్, ఏదైనా చిన్న వీడియో ఫైల్ ఒక 30 seconds ఉన్నదాన్ని మీరు ఫ్రేమ్ లోకి కన్వర్ట్ చేశారనుకో, ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రేమ్ ని ప్లే చేస్తుంటే మీకు మూవీ లాగానే ఫాస్ట్ గా అవ్వడం వల్ల, అందుకనే మీకు ఇక్కడ 30 frames per second అని ఉంటుంది. ఓకే, ఆ 60 frames per second. ఓకే, ఒక సెకండ్ కి మీకు 30 frames వస్తున్నాయి. దాని అర్థం ఏంటిదంటే 30 frames per second అంటే ఒక సెకండ్ కి మీరు 30 ఇమేజెస్ ప్లే అవుతున్నాయి అన్నట్టు. అప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది, కదులుతున్న ఫీలింగ్. బట్ అగైన్ ఇమేజ్ కూడా మళ్ళీ మీకు ఏంటిదంటే ఇమేజ్ అనేది మీకు ఏంటిది, అది ఒకవేళ 300 ఓకే, మీకు 300 by 300 ఇమేజ్ ఉంది అనుకో, ఆ ఇమేజ్ అనేది ఈచ్ వన్ ఈజ్ 1 pixel. ఓకే, ఇట్లా ఉంటది పిక్సెల్, ఇట్లా ఈచ్ వన్ అంటే 300 by 300 rows అన్నట్టు. ఆ ఇమేజ్ అనేది 300 మీకు. ఎందుకనే మీకు ఇమేజెస్ అనేది హై పిక్సెల్, మీకు ఎందుకు 4 MP అని అనుకో, 4 megapixels అన్నట్టు. 4 megapixels అంటే 4 megapixels అంటే ఆ ఇమేజ్ రెజల్యూషన్ అనేది ఇలా ఉండొచ్చు మీకు. ఎలా అంటే లైక్ అది ఆల్మోస్ట్ 5000 into 5000 ఉండొచ్చు. 5000 by 5000 అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 5000 rows, 5000 rows 5000 columns. అంటే మళ్ళీ ఈచ్ రో అనేది ఒక పిక్సెల్ అన్నట్టు. ఆ పిక్సెల్ వాల్యూ మళ్ళీ 0 to 255 ఉంటుంది. 0 to 255 ఉంటుంది. అంటే మీకు 128 ఉంది అనుకో, మళ్ళీ ఆ 128 అనేది మళ్ళీ బైనరీలోకి కన్వర్ట్ అయితే, అట్లా మీకు ఇమేజ్ కూడా మీకు ఫైనల్ గా ఏంటిదంటే కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 0s and 1s. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది అంటే ఏంటిదంటే మనం డేటా అనేది
జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను అండ్ జీరోస్ వన్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను అది డిస్కస్ చేసాం. అండ్ డేటా అనేది కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేస్తాం, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ లోకి నాకు కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో అంటే నథింగ్ బట్ దట్ మే బి మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, దట్ మే బి ఏ మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అయినా, లేకపోతే ఇట్ మే బి మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇమేజ్ ని నేను ఇంకొక ఇమేజ్ ని ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ లో పంపిస్తున్నాను, ఒక మెసేజ్ ని పంపిస్తున్నాను, ఆర్ ఇట్ మే బి MP3 ఫైల్ ని పంపిస్తున్నాను. ఏది పంపించినా కానీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా కమ్యూనికేషన్. డేటా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఓకే, త్రూ దట్ మే బి వైఫై సిగ్నల్స్ అయినా కావచ్చు, వైఫై సిగ్నల్స్ ద్వారా వెళ్తుందా డేటా, లేకపోతే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ అయినా, లేకపోతే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. మోస్ట్లీ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో డేటా వెళ్తుంది. ఓకే, సో జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో వెళ్తున్నప్పుడు వెదర్ ద డేటా ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ అని తెలుసుకోవడం కోసం we will use this parity bits. Okay, so the main advantage of this parity bit is used to know whether data sent correctly or not. Okay, data sent correctly or not, డేటా అనేది కరెక్ట్ గా వెళ్ళిందా లేకపోతే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా డేటాలో, ఎర్రర్స్ ని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం we will use this parity bit. Okay, there are two types of parities, one is even parity and another is odd parity. In case of even parity, if the number of ones ని బేస్ చేసుకుంటాం మనము, మనం పంపించే డేటాలో 1010101010 అది ఒక డేటాని పంపిస్తున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కనుక ఈవెన్ ఉంటే, ఈవెన్ ప్యారిటీలో నేను ఒక బిట్ ని యాడ్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ యువర్ ప్యారిటీ బిట్. Yes, sir. ప్రతి డేటాకి నేను ఒక ప్యారిటీ బిట్ యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను హాయ్ అనే మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను అనుకో, హెచ్ కి నాకు ఒక యాస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది, ఐకి ఒక యాస్కీ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ యాస్కీ వాల్యూని నేను బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ గెట్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఆ ప్యారిటీ బిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మే బి ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్ ఆడ్ ప్యారిటీ. ఈవెన్ ప్యారిటీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కనుక ఈవెన్ ఉంటే ఐ విల్ యాడ్ ద ప్యారిటీ బిట్ యాజ్ 0. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ ఆడ్ దెన్ ఐ విల్ యాడ్ ద ప్యారిటీ బిట్ యాజ్ 1. అదే ఆడ్ ప్యారిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ అయితేనేమో 0 అనే ప్యారిటీ బిట్ ని యాడ్ చేస్తాను, 1 అనేది యాడ్ అయితే 1 అనేది యాడ్ చేస్తాను, అంతే. ఓకే, No, sir. Number of ones no reverse ఉంది సార్. ఆమె తప్పు రాసింది, అక్క తప్పు రాసింది. రైట్ కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, వన్స్ ఈవెన్ అయితేనేమో 1, అదే వన్స్ ఆడ్ అయితేనేమో 0. అంటే ఈవెన్ ప్యారిటీలో ఈవెన్ ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాను, ఆడ్ ప్యారిటీలో ఆడ్ ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఆడ్ ప్యారిటీలో ఆడ్ ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాను, ఈవెన్ ప్యారిటీలో ఈవెన్ ఉంటే 0 యాడ్ చేస్తాను. ఇక రిమైనింగ్ కేసెస్ లో 1 యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. That's it. These are all we discussed in the first chapter. Just I'm revising the topics just because we are getting the huge gap. And the next one is your Boolean algebra, second chapter. Okay, we discussed about the Boolean algebra. So what is this Boolean algebra? So in case of your elementary classes or 10th class వరకు మీకు algebra అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసు, in which algebra is nothing but sets అనుకుంటే A, B are two sets. What are the rules? Algebra లోనే రూల్స్ ఉంటాయి, థీరమ్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ am considering any sets, okay, then that is called set algebra. Okay, if I am considering matrices, then that is called matrices algebra. If I consider vectors algebra. But in that algebra we will have some set of rules and theorems and we will do some operations on those sets కావచ్చు, matrices కావచ్చు, vectors కావచ్చు. Okay, then those are called algebra. If any numbers or any sets or anything, if that contains some set of rules and theorems and if we are doing some operations on those elements, then those are called algebra. Okay, so algebra అంటేనే దాంట్లో మనకి థీరమ్స్ ఉంటాయి, లాస్ ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలానే ఇఫ్ ఐ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ రూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద బూలియన్ వాల్యూస్ ఆర్ డిజిటల్ వాల్యూస్, then that is called Boolean algebra. Boolean అంటేనే మనకి ఓన్లీ 0 and 1. Okay, only zeros and ones. It is an easy way to represent in the digital logic gates. In Boolean algebra, what are the main 3 important operations are logical and logical or logical not. Okay,
and so this we have discussed. Okay, 1 minute. Yeah. So what are the three important operations in this Boolean algebra? Yeah. Or not. And And or not. And or not. And or not. right. And operation annappudu what is the symbol used for this one? Dot. Dot. Okay. Dot is the operation. Okay. And R ante nemo Less. less, and not ante Complement. yeah. Bar or If I am dash. taking Bar. yeah bar అనుకోవచ్చు లేకపోతే x complement. Okay. So this one. Okay. So the our negation కూడా కొన్ని ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, but most commonly we will use this bar and this one and plus. So if I can take a b c like this, a b c d like this variables are x y z. Okay, most commonly we will use only these through two notations. Okay, I can take a b c d as the variables or x y z as the variables. Okay, we have discussed this one, and one of the important topic is postulates. Okay, total how many postulates are there? Six postulates. Postulates, sir. Anything which is assumed to be true but not proved is called postulate. Okay, మనం just assumption అనుకుంటాం but it is not proved. Okay, then that is called a postulate. Anything which is not proven but assuming it as a true is known as postulate. So theorems ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా postulates నుంచి derive చేస్తారు. So for this one, first we will take two variables x and y, and we are we are denoting these as belonging to one set. Okay, that is your m అనుకుంటే. Then what is the first postulate? Yeah, if we are taking one operation as plus అనుకుంటే yeah, plus అనుకుంటే that is your r operation. Then x plus y, if I am doing operation on this x plus y, z, then z belongs to m for all x comma y belongs to m. నేను ఒక m అనే ఒక సెట్ అనుకుంటే ఆ సెట్ లో ఓన్లీ 0 and 1 వాల్యూస్ ఉంటాయి. అప్పుడు నేను x ప్లస్ y ఆపరేషన్ గనక చేశాను అనుకోండి, నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఆ సెట్ లోనే వాల్యూస్. అంటే 0 ప్లస్ 0 చేసినా నాకు 0నే వస్తుంది, 0 ప్లస్ 1 చేసినా 1నే వస్తుంది, 1 ప్లస్ 0 చేసినా 1నే, ఆర్ 1 ప్లస్ 1 చేసినా కానీ నాకు ఏంటిది 1నే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్ ఆపరేషన్. ఈ ఆర్ ఆపరేషన్ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా నాకేంటిది ఓన్లీ 0s and 1s మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, all of you got it right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And if I am doing this x into y, x into y చేసినా కానీ, then whatever the operations that I am doing, this is your r operation. If I am taking two variables x and y, if I am doing r operation between these variables, then the result is z. Then this values of if x comma y అనే values కనుక నేను ఒక సెట్ లో తీసుకుంటే z వాల్యూ కూడా సెట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ రైట్? Yes, sir. That Yes, may be sir. for R operation, that may be for AND operation. That is your first postulate. And the second one is identity law, in which x plus 0 is x, such or x into 0 is 0, so that I can make this 0 as the identity element. Okay, 0 is the identity element for which operation? 0 is the identity element for which operation? R operation. Okay, 0 is the identity element for the R operation, and 1 is the identity element for which operation? And operation. AND operation. Okay. Right? Yeah, correct. Yes, sir. Okay, అంటే ఒక నెంబర్ కి గనక నేను ఏం యాడ్ చేస్తే నాకు అదే నెంబర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిటీ అన్నట్టు. ఓకే, ఆర్ ఒక నెంబర్ కి నేను దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఆర్ ఆపరేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ అండ్ ఆపరేషన్. ఒక వేరియబుల్ కి నేను ఆర్ ఆపరేషన్ దేంతో చేస్తే నాకు అదే వేరియబుల్ వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 0 చేస్తే నాకు ఎక్స్ వస్తుంది, అదే ఇక్కడ 1 చేస్తేనేమో నాకు ఎక్స్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై 0 is the identity element for R operation, 1 is the identity element for AND operation. Okay, that is your identity law. And commutative law అంటే x plus y is y plus x, and x into y is nothing but y into x. That is your commutative law. Distributive law, what is the distributive law? Yeah, what is the distributive law?
that is just distributing x into Yes, y sir. plus z. That is nothing but x into y X plus into Y. x into X into z. y plus x into z. Right. And X plus y into z. x, That is nothing but X plus x y plus into y x into plus y into x plus z. Plus Z. right. Okay. This is your thing. Okay. Yeah. Postulate 4 and this one. Okay. X complement law అన్నట్టు complement law ఉన్నప్పుడు x plus x complement. What is this one? 0. X plus x One. complement. 1. One. X into x complement. 0. Right. Zero. Okay. So these are very important. And the last one is for there are at least two element x comma y belongs to m such that x not equal to y. ఇప్పుడు x y అనుకున్నా అనుకోండి ఇది 0 0 0 1 1 0 1 ఓకే అట్లీస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అలాంటివి ఏది వేర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు వై అంతే కదా ఇది 0 ఉన్నప్పుడు Yes, 1 అయింది sir. ఇది 1 ఉన్నప్పుడు 0 అయింది ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ Yes, లాస్ట్ sir. లా postulates build చేసుకొని థీరమ్స్ డిస్కస్ చేసాం we discussed and after that simplification okay I think these are all you know right Yes, how to sir. simplify the expression this is very Yes. easy a b prime c సో ఇక్కడ ఏది కామన్ తీయచ్చు ఏది కామన్ తీయచ్చు అప్పుడు 1 ప్లస్ b ప్లస్ b ప్రైమ్ c 1 ప్లస్ ఏది ఉన్నా కానీ ఏంటిది 1 so that's why a is the answer okay so like this we have seen and after that I think I will conclude in 5 minutes so the next one we discussed about is AND gate what are the basic gates I think ఇదంతా కూడా కలిసి ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను నేను ఆ టేబుల్ డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది yeah this may be the table okay so Yes, what sir. is This this is the one table. yeah so the first one is your AND AND gate. gate symbol is this one okay if I have xy then what is the AND gate what is the expression X X dot x y. into y okay this is the expression and this is the truth table okay 0 0 so what is the final conclusion for this one truth table both if are any one of the input is 0 then the output is Output is 0. right Zero. for r is nothing but just xy you will have like this curved shape వస్తుంది ఇక్కడ and this is your x plus y Y. expression and if any one of the input is 1 then the output is 1, then output is 1. right One. okay mute right next not is nothing but just you will have light right x complement that is nothing but 0 1 ఉంటే 0 ఉంటే 1 1 ఉంటే 0 and these are all basic gates వీటిని basic gates అంటారు ఓకే basic gates are fundamental gates ఈ ఫండమెంటల్ గేట్స్ నుంచి నాకు వేరే గేట్స్ వస్తాయి NAND గేట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్ గేట్స్ Not an And AND. then AND gate and NOT gate. AND gate and NOT gate so Not that's why gate. Gate. ఆల్రెడీ AND గేట్ ఉంది దానికి నాట్ గేట్ రాయాలి జస్ట్ దీనికి బబుల్ చేస్తే సరిపోతుంది సో వాట్ ఈస్ అండ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంతే కదా హోల్ ప్రైమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ప్రైమ్ ప్లస్ వై ప్రైమ్ y. Y. yeah next after that we have this NOR gate is nothing but it is a combination of NOT gate plus OR Not gate and NOT gate and OR gate. that is nothing but like this just bubble symbol xy so already నాకు x plus y దీనికి హోల్ బార్ చేస్తున్నాను that is nothing but x bar into y bar Y bar. and after this all these are NOR and NAND gates తర్వాత NOR gates ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటాం what we call Special gates. yeah Universal gate. Universal gates. okay very good Universal gates. universal gates why these are called universal gates because by using this NAND and NOT gates I can derive all the other gates and the next one is exclusive OR these are called advanced gates okay these are called advanced gates exclusive OR gate and exclusive NOR gate NOR NOT gate. so exclusive OR gate is nothing but yeah so మనకి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాము so the next one is your exclusive OR gate and the next one is your exclusive NOR gate exclusive OR gate ఏంటిది x y ఇలా ఉండి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది ఓకే ఆర్ఏ బట్ ఇలా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్క్లూజివ్ OR gate and the symbol for this exclusive OR gate is this one clear right X exclusive or y. that is nothing but x into y prime plus x prime into y Prime into y. next
ఎక్స్క్లూజివ్ నార్ కాబట్టి జస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను దీనికి ఒక బబుల్ సింబల్. bubble, జస్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ వై అన్నప్పుడు ఏమో ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అన్నప్పుడు ప్లస్ సింబల్ సర్కిల్ రాస్తాను. ప్లస్ ఎక్స్క్లూజివ్ Yes, నార్ sir. అన్నప్పుడు డాట్ రాసి దాంట్లో సర్కిల్ లో డాట్. యా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ వై. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ వన్? ఎక్స్ వై ప్లస్ X prime, into y prime. X prime into Y prime, prime. y prime, right. And one more thing very important over here is x exclusive or y whole prime is nothing but X. okay. If you complement this exclusive or gate, then that is your nothing but exclusive NOR gate. Exclusive NOR gate. Yeah, if you complement this exclusive NOR gate, then we will get exclusive OR gate. Okay? OR gate. So this we have discussed, and after this De Morgan's theorem. Okay, De Morgan's theorem. I think we will see all these in the next class. Okay, clear, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. After I think ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ నేను టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ ద లాస్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ యువర్ కే మ్యాప్. ఓకే, కే మ్యాప్ లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూడలేదు. దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే,